Okay, I am Charan Ghosh. This is my first YouTube channel, so please like, share, and subscribe. Okay, today we will discuss about a problem related to sag. Sag related problem. We have to understand what is the basic formula of sag. This is the basic formula of sag, that is S equals to WT into L square by 8T. ওকে, আচ্ছা, প্রথমে আমাদেরকে প্রবলেমটা পড়ে নিতে হবে ভালো করে। প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে দেখো, এ ট্রান্সমিশন লাইন হ্যাজ এ স্প্যান অফ 150 মিটার বিটুইন লেভেল সাপোর্টস। দ্য কন্ডাক্টর হ্যাজ এ ক্রস সেকশনাল এরিয়া of 2 centimeter squares. The tension in the conductor is 2000 kg. If the specific gravity of the conductor material is 9.9 gram per centimeter cube and wind pressure is 1.5 kg per meter length, then calculate the sag. And another question is what is the vertical sag. তাহলে আমাদেরকে দুটো জিনিস ডিটারমাইন করতে হবে, একটা হচ্ছে স্যাগ, একটা ভার্টিক্যাল স্যাগ। আচ্ছা, ফার্স্টেই বললাম যে বেসিক যে ফর্মুলাটা এটা হচ্ছে এস ইকুয়ালস টু WT L স্কোয়ার বাই 8T। দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্মুলা। হোয়াট ইজ দিস WT? W সাফিক্সে স্মল টি, W সাফিক্সে স্মল টি ইজ the weight of the conductor, total weight of the conductor. Here small t is the total weight. Okay, what is this L? This L is the span length, the length of the span. Next, what is this tension? T. T is the working tension. Okay, প্রথমে দেওয়া আছে দেখো স্প্যান লেংথ L equals to 150 মিটার। এখানে দেওয়া আছে ট্রান্সমিশন লাইন হ্যাজ এ স্প্যান অফ 150 মিটার। এই 150 মিটার যেটা, এই 150 মিটারটা হচ্ছে স্প্যান লেংথ। দিস ইজ দ্য স্প্যান লেংথ স্মল এল। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট উই হ্যাভ টু ডিটারমাইন total sag, means ওয়ার্কিং টেনশন, লেংথ অ্যান্ড ওয়েট তিনটেই আমার ইনক্লুড আছে। তাহলে এরপর আমি ওয়ার্কিং টেনশন টিটা বের করব। উই উইল ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ টি। সো টি ইজ অলরেডি গিভেন হিয়ার 2000 kg. The tension in the conductor is 2000 kg. This is the T. The tension in the conductor is 2000 kg. So the working tension T equals to 2000 kg. Next, wind force per meter length of conductor, that is WW. So what is WW? WW is here given wind pressure 1.5 kg per meter length. This is the wind pressure is given. Wind pressure is the wind force of per meter length of conductor. This wind force per meter length of the conductor, this is the wind pressure. This is the wind pressure. So wind pressure is 1.5 kg per meter. It is given. Next, weight of the conductor per meter length, that is W. We will determine the value of W. Okay. So what is W? The basic formula is W equals to specific gravity into volume of 1 meter conductor. Specific gravity into volume of 1 meter conductor. So what is specific gravity? Specific gravity here in the problem that is given, if the specific gravity of the conductor material is 9.9 gram per semi cube. This is the specific gravity. It is already given. ঠিক আছে,
স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা দেওয়া আছে এখানে 9.9 গ্রাম পার সেমি কিউব, তার মানে W ইকুয়াল টু স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইন্টু ভলিউম অফ 1 মিটার কন্ডাক্টার। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি জায়গায় আমরা কি পুট করব, উইল পুট 9.9। ওকে, নাও ভলিউম অফ 1 মিটার কন্ডাক্টার, ভলিউম অফ 1 মিটার কন্ডাক্টার। আচ্ছা, হেয়ার ভলিউম অফ 1 মিটার কন্ডাক্টার is 2 into 100, 2 into 100. Okay, because here the volume of the conductor is given by, here the conductor has cross sectional area of 2 semi square. This is the cross sectional area 2 centimeter square, so 2 into centimeter square, and the total value of the weight will be 1980 gram, that is 1.98 kg. Okay, now the total weight of 1 meter length of conductor, WT, আমাদেরকে WT টা বের করতে হবে। WT মানে টোটাল ওয়েট, টোটাল ওয়েট কত, WT ইকুয়ালস টু ফর্মুলা হচ্ছে √W স্কোয়ার প্লাস WW স্কোয়ার। W is the weight of the conductor, this is weight of the conductor, and WW is the wind force or wind pressure. Okay, আচ্ছা, W ভ্যালু আমরা পেয়ে গেছি এখানে 1.98 কেজি পুট করে দিয়েছি, আর WWর ভ্যালু তো দেওয়া আছে গিভেন 1.5 কেজি, এটাও পুট করলাম। তাহলে আমার এটা ক্যালকুলেশন করলে, ক্যালকুলেটার করলে দেখা যাবে 2.48 কেজি আসছে, দিস 2.48 কেজি। নাও এবার আমরা ক্যালকুলেট করব স্যাগ। উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য স্যাগ হুইচ ইজ ইকুয়ালস টু WT L square by 8 capital T. Here W small t is the total weight of the conductor WT, that is 2.48 kg. 2.48 কেজিটা আমরা আগেই ইভ্যালুয়েট করেছি, ক্যালকুলেট করে আমরা বের করে দিয়েছি। সো WT এর জায়গায় 2.48 পুট করব। নাও L, small l, small l is span length, small l is the span length which is 150 meter. This is small l. So small l এর জায়গায় আমরা পুট করব 150, 8 into capital T. Capital T is the working tension, that is 2000 kg. So here we put the 2000 value. আচ্ছা, এবার এটা ক্যালকুলেট করব। we have to calculate this value. After that we will get the total value of sag which is 3.48 meter. নাও এখানে একটা কনফিউশন আসে, সেটা হচ্ছে ওয়েট অফ কন্ডাক্টর পার মিটার লেন্থ যখন W ক্যালকুলেট করব তখন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইন্টু ভলিউম অফ 1 মিটার কন্ডাক্টর। তো এখানে ভলিউম অফ 1 মিটার কন্ডাক্টর, ভলিউম মানে আমরা কি জানি, ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন্টু লেংথ। সো হেয়ার ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ গিভেন 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, সো ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ 2. নাও হোয়াট ইজ দ্য লেংথ, লেংথ ইজ গিভেন 1 মিটার, so 1 meter equals to 100 centimeter. So here we put 100 centimeter because we convert the whole term into CGS system. Okay, CGS system এটাকে আমি প্রথমে কনভার্ট করছি। তো সেই হিসেবে 1 মিটার ইকুয়ালস টু 100 সেন্টিমিটার, 100 সেন্টিমিটার পুট করছি, যেটা হচ্ছে লেংথ ইন্টু ক্রস সেকশন এরিয়া হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। সো ক্রস সেকশন এরিয়া ইন্টু লেংথ ইকুয়াল টু টোটাল ভলিউম, সো ভলিউম ইকুয়াল টু 2 into 100। তারপরে এটাকে SI এ কনভার্ট করলাম 1.98 কেজি। আচ্ছা, এইভাবে আমার স্যাগটা আলটিমেট বেরিয়ে গেল এখানে। নাও এবার আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল স্যাগ। ভার্টিক্যাল স্যাগ আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। হিয়ার দ্য টু কম্পোনেন্টস আর অফ স্যাগ ইজ হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। হিয়ার ফ্রম দিস ফিগার ইফ ইউ ইভ্যালু ট্যান থিটা, এখান থেকে যদি আমি ট্যান থিটা বের করি, ট্যান থিটা বের করলে হচ্ছে WW বাই W, ট্যান থিটা। WWটা কি, WW ভ্যালু হচ্ছে আমার, WW is wind pressure. Wind pressure is given here 1.5 kg. So
সো ডাব্লিউ জায়গায় আমি 1.5 পুট করবো, অ্যান্ড ডাব্লিউ ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য কন্ডাক্টর পার মিটার লেংথ, হিয়ার ডাব্লিউ ইজ 1.98 kg, so here we put 1.98. so the total tan theta equals to, ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে 0.76. এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করব থিটা, হিয়ার উই ক্যালকুলেট থিটা ইকুয়াল টু tan inverse 0.76, that is 37.23 degree. Now the ultimate question is, what is vertical sag? Vertical sag means S cos theta. This is the formula of vertical sag, S cos theta. So S এর জায়গায় আমরা পুট করব sag, here this is the value of sag 3.48, here we put 3.48 multiplied by cos theta, this is the value of theta, so cos of theta, cos of 37.23 degree, পুরোটা ক্যালকুলেট করলে আমার ভার্টিক্যাল স্যাগের ভ্যালুটা বেরিয়ে যাবে 2.77 মিটার. সো দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল স্যাগ. তাহলে আমার টোটাল স্যাগ বেরিয়ে গেল আর ভার্টিক্যাল স্যাগ বেরিয়ে গেল.